हॅलो फ्रेंड्स, आपण शिकतोय चॅप्टर थर्मोडायनामिक्स स्टँडर्ड 12 आणि लेक्चर नंबर आहे 15। आणि आजच्या लेक्चर मध्ये आपण अतिशय महत्त्वाचा एक इम्पॉर्टंट टॉपिक लक्षामध्ये घेणार आहोत, तो म्हणजे आहे एन्थाल्पी। एन्थाल्पी ऑफ द सिस्टम इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल कैपिटल H। It is also called as heat content of the system. Enthalpy is the total heat content of the system and it is the sum of internal energy of the system and pressure volume type of energy. That's why we have mathematical expression H is equals to U plus PV, where H is enthalpy, U is internal energy and PV is pressure volume type of work. Now, enthalpy is a state function. It means its value only depends upon initial state and final state, but does not depends upon the path of change. ज्या प्रॉपर्टीज फक्त इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट वर अवलंबून असतात आणि पाथ ऑफ द चेंज वर अवलंबून नसतात, त्यांना आपण स्टेट फंक्शन असं म्हणत असतो। तर एन्थाल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा H is equals to H2 minus H1. That is, change in enthalpy is equals to final enthalpy minus initial enthalpy. Delta H, change in enthalpy. H2, final enthalpy. H1, initial enthalpy. पुढे absolute value of enthalpy cannot be calculated. आपण एन्थाल्पीची absolute value ही कॅल्क्युलेट करू शकत नाही। एखादी सिस्टीम घेतली, त्याचं टोटल हीट कंटेंट, त्याची एन्थाल्पी किती असेल असं कधीही सांगितलं जाऊ शकत नाही। ओनली चेंज इन एन्थाल्पी कॅन बी कॅल्क्युलेटेड। फक्त चेंज इन एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट केल्या जाऊ शकते अँड धिस चेंज इन एन्थाल्पी इज कॅल्क्युलेटेड बाय नोईंग द अमाउंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम। अमाउंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर। म्हणजे जर का तुम्हाला चेंज इन एन्थाल्पी काढायची असेल, माहित करून घ्यायची असेल, तर अमाउंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर हे तुम्ही माहित करून घेऊ शकता की सिस्टीमने किती हीट ऍब्सॉर्ब केलेली आहे कॉन्स्टंट प्रेशरला। ती जेवढी असेल तेवढंच चेंज इन एन्थाल्पी असणार आहे। म्हणून आपण काय दिलंय बघा, ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ एन्थाल्पी cannot be calculated, but change in enthalpy can be calculated and is given by the formula delta H is equals to QP. That is, change in enthalpy, that is increase in enthalpy, is equals to amount of heat absorbed by the system at constant pressure. Here H and QP both are state function, although Q is not a state function. Q म्हणजे heat. हीट जी आहे ही स्टेट फंक्शन नाही, ही पाथ फंक्शन आहे। काही प्रीवियस लेक्चर मध्ये आपण बघितलेलं आहे की Q दॅट इज हीट इज अ पाथ फंक्शन। इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, बट हीट ऍट अ कॉन्स्टंट प्रेशर, अमाउंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम ऍट अ कॉन्स्टंट प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन। महत्वाचा मुद्दा आहे, Q is not a state function, but QP is a state function। आणि याच्या आधी प्रीवियस लेक्चर मध्ये आपण शिकलोय की QV is also a state function। आता Q हे स्टेट फंक्शन नाही, पण QP मात्र स्टेट फंक्शन आहे। असं का? कारण QP जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा एकाच पाथ वरती, फिक्स पाथ वरती आपण काम करणार आहे आणि त्यामुळे ते स्टेट फंक्शन होणार आहे। काय म्हणतात बघा, QP is a state function because path of the process is defined and hence have only specific values। काय बोलतोय? पुन्हा एकदा लक्ष द्या, आपण एन्थाल्पी ऑफ द सिस्टीम ही कन्सेप्ट बघतोय। डेफिनेशन काय त्याची? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टीम इज कॉल्ड एज एन्थाल्पी and it is the sum of internal energy and pressure volume type of energy. That is, H is equals to U plus PV. Enthalpy is a state function, that is, it depends only upon initial state and final state and does not depends upon the path of change. Delta H is equals to H2 minus H1. Change in enthalpy is equals to final enthalpy of the system minus initial enthalpy of the system. Absolute value of enthalpy cannot be calculated, but change in enthalpy can be calculated by using the formula delta H is equals to QP. Delta H, increase in enthalpy of the system, is equals to amount of heat absorbed by the system at a constant pressure.
Here enthalpy and QP both are state function. Although Q is not a state function, but Q is a path function. आता Q path function आहे, पण QP मात्र स्टेट फंक्शन का झालं त्याचं कारण आपण शेवटच्या 2 ओळीत सांगितलंय की QP is a state function because the path of the process is defined and that's why they have only specific values and that's why although Q is a path function, QP is a state function. Now mathematical expression for the enthalpy change. Let us consider the system having the initial enthalpy as H1 and it changes to final enthalpy as H2. Then the enthalpy change is given by delta H is equals to H2 minus H1, equation number 1. But we know that H is equals to U plus PV. Therefore at a constant pressure H1 is equals to U1 plus PV1 and H2 is equals to U2 plus PV2. एंथाल्पी जी कन्सेप्ट आहे, एंथाल्पी जी प्रॉपर्टी आहे ही नेहमी कॉन्स्टंट प्रेशर घेऊनच केली जात असते, हे लक्षामध्ये ठेवा. एंथाल्पी इज ऑलवेज कॅल्क्युलेटेड ऍट अ कॉन्स्टंट प्रेशर. ठीक आहे, त्यामुळे कॉन्स्टंट प्रेशर ठेवून आपण H1 आणि H2 च्या व्हॅल्यू या फॉर्म्युल्यामध्ये कॅल्क्युलेट केल्या. H1 is equals to U1 plus PV1, H2 is equal to U2 plus PV2 आणि या दोन्ही व्हॅल्यूज H2 आणि H1 च्या ऐवजी टाकायच्या. म्हणजे H2 च्या ऐवजी काय ठेवलं आपण U2 प्लस PV2 आणि H1 च्या ऐवजी काय ठेवलं आपण U1 प्लस PV1. म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला, डेल्टा H इज इक्वल्स टू H2 मायनस H1, डेल्टा H इज इक्वल्स टू U2 प्लस PV2 मायनस U1 प्लस PV1. हे दोन टर्म एका ठिकाणी आणा, U2 मायनस U1 हे दोन टर्म एका ठिकाणी आणा आणि P ला कॉमन काढा. म्हणजे काय या ठिकाणी प्लस P इन ब्रॅकेट V2 मायनस V1. म्हणजेच काय फॉर्म्युला झाला, U2 मायनस U1 म्हणजे डेल्टा U, V2 मायनस V1 म्हणजे डेल्टा V. दॅट्स वाय द फॉर्म्युला बिकम्स डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. दिस इज द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर एन्थाल्पी चेंज. आता हे जे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आहे हे आयसोबारिक प्रोसेस करता आपण कंटिन्यू करणार आहोत. आपण FLTD शिकलेला आहे. इव्हन FLTD ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर म्हणजे आयसोबारिक प्रोसेस साठी सुद्धा आपण बघितलाय. For isobaric process FLTD, delta U is equals to Q plus W becomes QP is equal to delta U minus W is equal to W म्हणजेच काय मायनस P डेल्टा V आहे, मायनस मायनस काय होईल प्लस, म्हणजे QP is equal to delta U plus P delta V. Compare equation 2 and 3. Right hand sides are equal, therefore left hand sides are also equal. So we have delta H is equals to QP. What is delta H? Increase in enthalpy. And what is QP? Amount of heat absorbed by the system at a constant pressure. हेच एक्सप्रेशन आपण इथे प्रूव्ह करून दाखवलेलं आहे. कसं प्रूव्ह केलं लक्षात आहे. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर एन्थाल्पी चेंज काय, एक सिस्टीम आपण कन्सिडर केली ज्याची इनिशियल एन्थाल्पी H1 आहे, फायनल एन्थाल्पी H2 आहे. म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी डेल्टा H इज इक्वल्स टू H2 मायनस H1. डेफिनेशन नुसार फॉर्म्युला आपल्याकडे H इज इक्वल टू U प्लस PV. म्हणजे H1 इज इक्वल्स टू U1 प्लस PV1 आणि H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 ऍट अ कॉन्स्टंट प्रेशर. या दोन व्हॅल्यूज आपण H2 आणि H1 च्या ठिकाणी आपण टाकलेल्या आहे. मग आपल्याला मिळालं डेल्टा H इज इक्वल्स टू U2 प्लस PV2 मायनस U1 प्लस PV1. म्हणजेच डेल्टा H U2 मायनस U1 प्लस PV2 मायनस PV1 किंवा P इन ब्रॅकेट V2 मायनस V1. ऍट लास्ट U2 मायनस U1 म्हणजे डेल्टा U, V2 मायनस V1 म्हणजे डेल्टा V. म्हणजेच मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर एन्थाल्पी चेंज आलं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. आयसोबारिक प्रोसेस करता FLTD आहे. QP इज इक्वल्स टू डेल्टा U मायनस W. W म्हणजे मायनस P डेल्टा V आहे, मायनस मायनस प्लस होईल. म्हणजे QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. Compare equation 2 and 3. Right hand sides are equal, therefore left hand sides are also equal. So we have delta H is equals to QP. म्हणजे increase in enthalpy of the system is equals to amount of heat absorbed by the system at a constant pressure. हे जर का आयसोकोरिक प्रोसेस साठी आपण घेतलं तर आयसोकोरिक प्रोसेस साठी FLTD काय, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W. QV इज इक्वल टू डेल्टा U मायनस W. म्हणजेच QV इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. पण आयसोकोरिक प्रोसेस व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे म्हणजे डेल्टा V 0 येईल. सो वी हॅव QV इज इक्वल टू डेल्टा U.
का बरं? कारण आयसोकोरिक प्रोसेस म्हटलं म्हणजे डेल्टा व्ही इज इक्वल्स टू 0 असतं. इथे पुटअप करा म्हणजे क्यूव्ही इज इक्वल्स टू डेल्टा यू आल्याचं आपल्याला दिसेल. आणि हा जो फॉर्म्युला आहे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही, हा सुद्धा आयसोकोरिक प्रोसेससाठी हे 0 होईल म्हणजे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू येईल. मग या दोघांना कम्पेअर केलं तर एक फायनल एक्सप्रेशन मिळतं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यूव्ही. म्हणजे इन्क्रीज इन एन्थाल्पी is equals to increase in internal energy is equals to amount of heat absorbed by the system at a constant volume. कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी जेवढी असते तेवढीच इन्क्रीज इन एन्थाल्पी असते अँड इट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम ऍट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. दिस इज अबाउट द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर एन्थाल्पी चेंज. लक्षात येतोय? एक्सप्रेशन म्हटलं की ते लिहून बघायला पाहिजे आणि थर्मोडायनामिक्स सारखं चॅप्टर तर लिहून बघणं आवश्यकच आहे. नाउ रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन साठी चेंज इन एन्थाल्पी आणि चेंज इन इंटरनल एनर्जी यांच्यामधलं रिलेशन आपण लक्षामध्ये घेणार आहोत. आपण आताच एन्थाल्पी चेंजचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन बघितलं होतं जे होतं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. कन्सिडर इट एज अ इक्वेशन नंबर 1. समजा एखादी केमिकल रिएक्शन आपण घेतली ज्यामध्ये रिएक्टर आणि प्रॉडक्ट हे एक तर सॉलिड आहे नाही तर लिक्विड आहे, गॅसियस कोणीच नाहीये. लेट अस कन्सिडर द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टंट और प्रोडक्ट्स आर ओनली सॉलिड और लिक्विड. देन इन दॅट केस हियर द डेल्टा व्ही इज 0 कारण सॉलिड आणि लिक्विड ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसेबल आहे, ते कॉम्प्रेस होत नाही म्हणजे याचा अर्थ ते व्हॉल्यूम चेंजेस होत नाही म्हणजे डेल्टा व्ही 0 आहे. जर का एखादी रिएक्शन आपण घेतली ज्यामध्ये फक्त रिएक्टर आणि प्रॉडक्ट हे सॉलिड किंवा लिक्विडच जर का असतील तर तिथे चेंज इन व्हॉल्यूम होण्याची शक्यता नाही म्हणजेच डेल्टा व्ही 0 असेल. ठेवा इथे डेल्टा व्ही 0. मग फॉर्म्युला होईल डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू. म्हणजे फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्व्हॉल्विंग ओनली सॉलिड अँड लिक्विड द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू इज delta H is equals to delta U for the reaction involving only solid and liquid. Now let us consider the gaseous reaction where reactant is converted into product. रिएक्टंटचं रूपांतर प्रॉडक्ट मध्ये कन्व्हर्ट झालाय अशी गॅसियस रिएक्शन आपण लक्षामध्ये घेतली. मग फॉर द गॅसियस रिएक्शन ऍट अ कॉन्स्टंट प्रेशर अँड कॉन्स्टंट टेम्परेचर. मग काय स्टेट व्हेरिएबल रिएक्टंट साठी. रिएक्टंट म्हणजे इनिशियल स्टेट, प्रॉडक्ट म्हणजे फायनल स्टेट. मग सुरुवातीला रिएक्टंट साठी प्रेशर P, टेम्परेचर T, व्हॉल्यूम V1, नंबर ऑफ मोल्स N1 याला अप्लाय केलं आपण आयडियल गॅस इक्वेशन. मग PV1 इज इक्वल्स टू N1RT. PV1 इज इक्वल्स टू N1RT. इनिशियल स्टेट म्हणजे रिएक्टंट आहे. इनिशियल स्टेट म्हणजे काय सांगितलं आपण? रिएक्टंट. Reactant is converted into product. Reactant is converted into product. Product म्हणजे फायनल स्टेट. फायनल स्टेट साठी प्रेशर P कारण कॉन्स्टंट प्रेशर आहे, टेम्परेचर T कारण कॉन्स्टंट टेम्परेचर आहे, व्हॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, नंबर ऑफ मोल चेंजेस फ्रॉम N1 टू N2. So ideal gas equation for the product that is final state is PV2 is equals to N2RT. मग PV2 मायनस PV1 इज इक्वल्स टू N2RT मायनस N1RT. इथे V2 मायनस V1 इथे घेतला, P ला कॉमन काढला आपण, इथे RT ला कॉमन काढला आपण. मग P इन ब्रॅकेट V2 मायनस V1 इज इक्वल टू N2 मायनस N1 आउटसाइड ब्रॅकेट RT. म्हणजेच P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा NRT. एक काम करा, या इक्वेशन मध्ये P डेल्टा V च्या ऐवजी डेल्टा NRT ठेवा. पुट 2 in 1. मग काय होईल? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NRT. दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर द गॅसियस रिएक्शन. हे गॅसियस रिएक्शन साठी आपण घेतलंय. आता तुम्हाला माहिती आहे की डेल्टा एच म्हणजेच QP असतो, आताच बघितलंय, आणि डेल्टा यू म्हणजे QV असतो. इंटरनल एनर्जीच्या टॉपिकच्या वेळेला बघितलंय. मग डेल्टा एच च्या ऐवजी QP ठेवा, डेल्टा यू च्या ऐवजी QV ठेवा. इथे QP आणि QV इक्वेशन काय बनलं? QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NRT. नाउ हियर
What is delta N? It is the total number of moles of gaseous product. हा शब्द लक्षात ठेवायचा. Total number of moles of gaseous product minus total number of moles of gaseous reactant. सॉलिड आणि लिक्विडचे रिएक्टंट प्रॉडक्ट लक्षात घ्यायचे नाही. डेल्टा एन काढताना सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही विसरायची नाही की डेल्टा एन जर का काढायचा असेल तर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रॉडक्ट मायनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिएक्टंट, दॅट इज डेल्टा एन इज इक्वल्स टू N2 minus N1. R is the gas constant in Joule and T is the temperature in Kelvin. आता या ठिकाणी आपण रिलेशन दिलेला आहे डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर द केमिकल रिएक्शन. तुम्हाला दोन प्रकारचे प्रश्न असतात की डिराइव्ह एक्सप्रेशन फॉर एन्थाल्पी चेंज, याच्या आधीचा जो प्रश्न आपण घेतला आणि हे डिराइव्ह करून दाखवलं होतं. आता आहे रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर द केमिकल रिएक्शन. त्यामध्ये हे बेसिक स्टेटमेंट आहे आणि हे फायनली आपण डिराइव्ह करतो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी. काय केलं आपण लक्ष द्या. एन्थाल्पी चेंज काय होता, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. जर का अशी रिएक्शन घेतली ज्यात सॉलिड आणि लिक्विडच आहे, फक्त गॅस नाहीच आहे, मग डेल्टा व्ही झिरो होईल. एक्सप्रेशन झालं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. पण गॅसियस रिएक्शन जर का घेतली, रिएक्टंट कन्व्हर्टेड टू प्रॉडक्ट, इनिशियल स्टेट कन्व्हर्टेड टू फायनल स्टेट ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. तर प्रेशर इनिशियल पी फायनल पण पी, टेम्परेचर इनिशियल टी फायनल पण टी, व्हॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, नंबर ऑफ मोल चेंजेस फ्रॉम N1 टू N2. रिएक्टंट साठी आयडियल गॅस इक्वेशन PV1 इज इक्वल्स टू N1RT आणि PV2 इज इक्वल्स टू N2RT. सो वी हॅव PV2 minus PV1 is equals to N2RT minus N1RT. P in bracket V2 minus V1 is equal to N2 minus N1RT. P delta V is equals to delta NRT. मग आता काय केलं, इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 मध्ये ठेवलं आपण. मग आपल्याला मिळालं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT. डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT. आता डेल्टा H म्हणजे QP आहे आणि डेल्टा यू म्हणजे क्यूव्ही आहे. मग पुटअप करा, काय मिळेल, क्यूपी इज इक्वल्स टू क्यूव्ही प्लस डेल्टा एनआरटी. हे एक्सप्रेशन आपल्याला आल्याचं दिसून येणार आहे. इथे डेल्टा एन म्हणजे कोण आहे, N2 मायनस N1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रॉडक्ट मायनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिएक्टंट. हे आपल्याला या ठिकाणी मिळत आहे. आर इज अ गॅस कॉन्स्टंट इन जूल अँड टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक आहे. आता वर्क डन आपल्याला लक्षामध्ये घ्यायचं आहे केमिकल रिएक्शन साठी. तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, W इज इक्वल्स टू मायनस पी डेल्टा व्ही, आणि आताच आपण आणलेला आहे पी डेल्टा व्ही म्हणजेच डेल्टा एनआरटी आहे. एक काम करा, या पी डेल्टा व्हीच्या ऐवजी डेल्टा एनआरटी ठेवा. काय झालं मग, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन झालं W इज इक्वल्स टू मायनस डेल्टा एनआरटी. दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टीम इन केमिकल रिएक्शन. आता समजा आपण N2 इज इक्वल्स टू N1 घेतलं म्हणजे डेल्टा एन झिरो होईल आणि वर्क डन सुद्धा झिरो झाल्याचं दिसेल. इफ N2 इज इक्वल्स टू N1 देन नो वर्क इज डन. समजा म्हटलं N1 इज ग्रेटर दॅन N2 म्हणजे इनिशियल नंबर ऑफ गॅसियस मोल्स आर ग्रेटर दॅन फायनल नंबर ऑफ गॅसियस मोल. इनिशियली नंबर ऑफ गॅसियस मोल जास्त होते, नंतर कमी झाले, तर त्या केसमध्ये डेल्टा एन इज इक्वल्स टू N2 मायनस N1. लहान संख्येतनं मोठी संख्या वजा करतोय म्हणजे निगेटिव्ह येईल डेल्टा एन. इथे निगेटिव्ह जर का व्हॅल्यू असेल तर मायनस मायनस प्लस होईल. वर्क डन काय येईल, पॉझिटिव्ह. वर्क डन पॉझिटिव्ह म्हणजे वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम, सिस्टीमचा फायदा. पुढे N1 इज लेस दॅन N2 म्हणजेच फायनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रॉडक्ट जास्त आहे. मग डेल्टा एन इज इक्वल्स टू N2 मायनस N1 इज पॉझिटिव्ह. मोठ्या संख्येतनं लहान संख्या वजा केली आहे म्हणजेच W हा निगेटिव्ह येईल. कसा काय, डेल्टा एन पॉझिटिव्ह मायनस इंटू पॉझिटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह, उत्तर निगेटिव्ह येणार. वर्क डन इज निगेटिव्ह. वर्क डन निगेटिव्हचा अर्थ काय, सिस्टीमचा तोटा म्हणजे वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. लक्ष द्या, जर का या ठिकाणी N1 इज इक्वल्स टू N2 असेल तर वर्क डन झिरो. N1 लेस दॅन N2 असेल तर वर्क डन पॉझिटिव्ह. N1 ग्रेटर दॅन N2 असेल, सॉरी N1 लेस दॅन N2 असेल तर अशा वेळेला वर्क डन हे निगेटिव्ह असणार. हे आपण लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे. आता इथे वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम
म्हणजे वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन आहे आणि वर्क इज डन बाय द सिस्टीम म्हणजे हे वर्क ऑफ एक्सपान्शन आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. यावरनं एक गोष्ट डोक्यामध्ये आली की वर्क इज डन ओनली इफ द नंबर ऑफ मोल्स N1 and N2 आर डिफरंट. ते जर का सेम असेल तर वर्क डन होणार नाही. आणि दुसरं डेल्टा व्ही नॉट इक्वल्स टू 0 म्हणजे याचा अर्थ व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टीम चेंज व्हायला पाहिजे, N1 आणि N2 डिफरंट पाहिजे तरच वर्क डन होणार, नाही तर वर्क डन होणार नाही. जर का N1 इज इक्वल्स टू N2 असेल वर्क डन होणार नाही. जर का डेल्टा व्ही 0 असेल तरी पण वर्क डन होणार नाही. मग वर्क डन केव्हा होईल, जेव्हा N1 आणि N2 डिफरंट असतील किंवा व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टीम चेंज झालेला असेल, म्हणजे V1 नॉट इक्वल टू V2, V1 नॉट इक्वल टू V2 आणि इकडे N1 नॉट इक्वल टू N2. या दोन केसेस जर का असल्या तरच त्या ठिकाणी वर्क इज डन, अदरवाइज वर्क डन किती असेल, 0 असणार आहे. एक मुद्दा अजून आपण लक्षात घेऊ. नाउ कंडिशन अंडर विच डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू. आता आपल्याला अशा कंडिशन्स बघायच्या आहेत की ज्यामुळे ज्या अंडर डेल्टा एच आणि डेल्टा यू ची व्हॅल्यू सेम असते. आज आपण दोन एक्सप्रेशन बघितले. एक होतं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही आणि दुसरं होतं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी. हे दोन एक्सप्रेशन आपल्याकडे होते. समजा या ठिकाणी आपण डेल्टा व्ही 0 घेतला म्हणजे V1 इज इक्वल्स टू V2. हे केव्हा शक्य आहे, आयसोकोरिक प्रोसेस मध्ये जेव्हा रिएक्शन आपण क्लोज्ड वेसल मध्ये करतो तेव्हा. आयसोकोरिक प्रोसेस म्हणजे व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट म्हणजे V1 इज इक्वल टू V2 म्हणजे डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0. मग पुटअप करा इथे डेल्टा व्ही 0 म्हणजे पी डेल्टा व्ही 0 म्हणजेच डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू आल्याचं तुम्हाला दिसेल. म्हणजे कोणत्या कंडिशन खाली डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होईल, जर का ती आयसोकोरिक प्रोसेस असेल म्हणजे रिएक्शन इज कॅरिड आउट इन अ क्लोज व्हेसल असेल तर V1 इज इक्वल टू V2 डेल्टा व्ही 0 म्हणजेच डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू होईल. दुसरं, जर का आपण अशी रिएक्शन घेतली ज्यामध्ये गॅस नाहीच आहे, रिएक्टर आणि प्रॉडक्ट हे फक्त सॉलिड आणि लिक्विड आहे, म्हणजे व्हॉल्यूम चेंज व्हायचा प्रश्नच नाही, कारण सॉलिड आणि लिक्विड ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसेबल असतात, त्यांचं कॉम्प्रेशन होत नाही, त्यांचा व्हॉल्यूम चेंज होत नाही, म्हणजे डेल्टा व्ही 0 राहील आणि डेल्टा व्ही 0 पुटअप केलं म्हणजे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू आल्याचं तुम्हाला दिसेल. तिसरं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिएक्टंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रॉडक्ट म्हणजे N1 इज इक्वल टू N2 जर का असेल तर डेल्टा N 0 होईल म्हणजे डेल्टा एनआरटी 0 होईल. त्या केसमध्ये डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू होईल. म्हणजे 3 कंडिशन्स आहेत. या 3 कंडिशन्स खाली डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होऊ शकतं.